నమస్తే, వెల్కమ్ టు అ వెరీ 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 స్పెషల్ చిట్ చాట్. మనందరం ఎప్పటి నుంచో ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్న ఒక సినిమా మన ముందుకు వస్తోంది. మనందరికీ బాగా తెలిసిన హ్యాండ్సమ్ హంక్ రాణా దగ్గుపాటి మనతో పాటు ఉన్నారు. అరణ్య సేవ్ ద ఫారెస్ట్ అనేటటువంటి స్లోగన్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు. అలాగే ఈ సినిమాలో అంటే ఒక ప్రకృతికి మనిషికి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఒక భీకర పోరును ఎంతో అత్యద్భుతంగా చిత్రీకరించారు డైరెక్టర్ ప్రభు సాల్మన్ గారు. సో మరి ఈ సినిమా 3 years నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం. మనమే ఇంత ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నామంటే ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్ దగ్గర నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ వరకు ఎంతో కష్టపడి తీసినటువంటి డైరెక్టర్ అండ్ హీరో ఇంకెంత క్యూరియస్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. మరి ఇంకెందుకు లేట్, ఆ సినిమా విశేషాలు వారి మాటలను అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి. హలో సార్. హలో. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాండి, థ్యాంక్ యూ. క్యూరియస్గా ఉన్నారా, నర్వస్గా ఉన్నారా, ఎలా ఉన్నారు? అందరు చూస్తే హ్యాపీగా ఉందామని ఉన్నాను. డెఫినెట్గా అంటే ఇట్స్ బిన్ అ వైల్, ఇట్స్ బిన్ అ లాంగ్ టైమ్. అండ్ థియేటర్లోకి వచ్చేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్తో రావాలి, కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం. అండ్ అదంతా కలిసి ఈ సినిమాతో వచ్చింది. ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో, ఒక ఏనుగుల మధ్యలో మీరు ఉంటే ఎలాంటి ఫీలింగ్ మీకు కలుగుతుందో ఈ సినిమా థియేటర్లో అది ఇస్తున్నాం. సో క్వైట్ ఎక్సైటెడ్. ఓకే. సో ప్రభు గారు, మా బల్లాల దేవని ఒక అడవి మనిషిగా ఎలా చూపించాలనుకున్నారు? మేమైతే షాక్ అయ్యాం. After my film Kumki, Okay. we met. Then we had a plan. We had a discussion. We did not have a plan, Okay. but we had a discussion. And at the time only I saw him and had a Okay. chat with him. And after that, 7 years, when I got approval from Eros, the script. ఓకే. So we were on casting. ఓకే. Who is going to do this Aranya character and things. And when they were listing out the names and things, and they suggested, and I thought, I started to think about him and his design and what I have planned, how this character must be. And I had a vision with Charles Heston's 10 Commandments, that Okay. character. ఓకే. So that this, if you see the photo, it will be like that, photorealistic. The Okay. beard, the stick, ఎస్. and how he leaded the Israelites from the Egypt. ఓకే. So I want a character like that. And he came easily inside, and he came and he fit the design, and we took a look test, and exactly came out of like Aranya, ఓకే. like a grown up Mowgli. Okay. He's a forest man. Okay. And when I take him inside the jungle with the elephant, everything must come inside that perspective properly. ఓకే. So everything came on line up properly. ఓకే. మీరు డిజైన్ చేసుకున్నట్టు, మీరు అనుకున్నట్టు ఎగ్జాక్ట్ పిక్చర్ ఎగ్జాక్ట్గా యాప్ట్ అయ్యారు రాణా గారు. సో ఇప్పుడు మొత్తం అవుట్పుట్ చూసారా? మీకు చూసిన తర్వాత ఏమనిపించింది మూవీ మొత్తం? No, I said no. The first shot when I took itself, I got my Aranya inside. ఓకే. Yeah, because the way of head nodding, because I explained to him, being a man who is living inside the jungle from the childhood, so he had seen only the animals, birds, and their attitudes, their running, their turning, their voices. So he had not traveled with the human beings. Yes. So he's mostly instincted by this animal instinct only. ఓకే. So we planned the dialogue delivery, the running, the one shoulder, left shoulder, he used to take it up. Okay. And that represented a giraffe. Okay. Everything, so I want everything animals build up inside a man. So while he was running, he used to run like a cheetah, turning like a wild cat. And Okay. so the big challenge for him was do this attitude and give me the dialogues. ఓకే. So he must mix up with it both, Okay. human and animal. ఓకే. So in every point he maintained it. It was a big challenge for neck paining shots. Everything was a neck paining shots. Okay. The fast turn like this, that, chin down while talking, some Okay. dialogues like this. Okay. So you can't see him a normal human. It will be abnormal only in every point. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు సాల్మన్ గారు చెప్పినట్టు యాజ్ ఏ హ్యూమన్, యాజ్ ఏ యానిమల్, ఇది చాలా ఇప్పుడు దాకా ఈ చెప్పిన ఈ 2 లైన్లే చాలా కష్టంగా అనిపించింది. సో మీకు ఫస్ట్ డిస్కషన్లో ఈ స్టోరీ లైన్ తెలిసినప్పుడు ఫస్ట్ థాట్ ఏమొచ్చిందండి? ఒకటండి, అంటే ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు వినలేదు ఇలాంటి కథ, ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అసలు చూడలేదు. ఫస్ట్ వినడం అది ఇప్పుడు సినిమాల్లో చూడడం, కానీ ఏదో ఒక రెఫరెన్స్ ఉంటుంది కథ చేసేటప్పుడు. ఇందులో అవన్నీ లేకపోయినా ఇలాంటి వ్యక్తి నిజంగా ఉంటే చాలా బాగుండు అనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మనకు అడవుల గురించి వింటూ ఉంటాం, ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి వింటూ ఉంటాం, ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి.
ఇప్పుడు దానికి పోరాడే ఒక వ్యక్తి కావాలి అండ్ ఆ వ్యక్తికి అది సినిమాల్లోనే చూపించవచ్చు అండ్ సినిమాలో డిజైన్ చేయొచ్చు బ్యూటిఫుల్గా. అండ్ అడవి ఏనుగులు వాటి ప్రాబ్లం చాలా డీప్గా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే తప్పితే ఇలాంటి ఒక సినిమా తీయలేము. అవును. అండ్ అట్ దట్ సేమ్ టైం ఒక సినిమా లవర్గా నాకు ప్రతిసారి ఒక కొత్త సినిమా చూడాలనేది ఇష్టం. అండ్ నాకు నచ్చిన జానర్ అనేది ఒక యాక్షన్ అడ్వెంచర్ అలాంటి అడవుల్లోకి వెళ్ళడం ఆ జానర్ ఇష్టం. అట్ ద సేమ్ టైం ఏనుగులన్నా యానిమల్స్ అన్నా చాలా ఇష్టం. సో ఐ థాట్ అలాంటి సినిమా ఖచ్చితంగా అసలు ఇండియాలోనే వచ్చి చాలా చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అండ్ బ్యూటీ ఏంటంటే మీరు మీ ఏజ్ ఏదైనా మీకు ఏనుగులతో అడవితో ఉన్న రిలేషన్ ఒకటే ఉంది. అది మీరు చిన్నప్పుడు 3 ఏళ్ళప్పుడు మీరు అడవిలోకి వెళ్ళినా ఒకేలాగా ఉంటుంది, మీరు 30 ఏళ్ళకి వెళ్ళినా కూడా మీరు అదే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఫీలింగ్తో రావచ్చు. సో ఐ థాట్ ఇట్ రియలీ ఈజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ అ బిగ్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ దట్ ఫిల్మ్ అండి. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కనెక్ట్ అయిపోయి ఒక క్యారెక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ చాలా చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు ఈ క్యారెక్టర్ గురించి. ఐ థింక్ దట్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ ద జంప్ అండ్ లీప్. ఓకే. సో దీనిలో ట్రైలర్ చూస్తున్నంతసేపు మీ భుజం ఒకటి ఎత్తుగా అంటే మీరు ఆల్ ద టైం క్లైమ్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఫారెస్ట్లో సో దానికి కొంచెం కనెక్ట్ అయింది స్టోరీస్ అన్ని దేనికి దాని. సో అంత డిఫరెంట్గా కనిపిస్తూ మీరు ఒక మనిషిని ఒక యానిమల్ యొక్క తత్వాన్ని చూపించాలంటే చాలా కష్టం. దీనికోసం ఎంత రీసెర్చ్ చేశారు, ఎంత హోంవర్క్ చేశారు? ఒకటండి ఇల్లింద అంటే ఈ కథ చెప్తున్నప్పటి నుంచి ప్రభు గారు ఒక్కొక్క రెఫరెన్స్ ఒక్కొక్క వీడియో పంపిస్తూ ఉంటారు. సార్ మీరు చూసేది ఈ చీతాలాగా చూస్తారు, పరిగెట్టేది ఈ జంతువులాగా చూస్తారు, ఈ ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ షోల్డర్ ఒకటి జిరాఫ్ లాగా ఉంటుందండి, ఈ కేట్ ఎప్పుడు ఇలా చేస్తారు. సో అది ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటా అండ్ అవన్నీ కలిపి సీన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కాసేపు మాట్లాడి ఆలోచించి దాంతో వెళ్ళేవాడిని. అండ్ ఖచ్చితంగా ఒక వ్యక్తి 30-40 సంవత్సరాలు అడవిలోనే ఉంటూ మనుషులకు దూరంగా ఉంటే తను ఏమి చదువుకున్నా మనిషి వచ్చిన వెంటనే తన రిలేషన్ వేరేగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మాట్లాడడం రాదు, సో చాలా తొందరగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. సో చాలా అలాంటి డీటెయిల్స్ తీసుకుని ఎక్కువ మృగంగా తక్కువ మనిషిగా ఉండే ఒక వ్యక్తి. సో ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రీసెర్చ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్, ఇట్ వాజ్ వర్క్ షాప్స్ అండ్ సర్ చేసిన డీటెయిల్తో జస్ట్ వెంట. ఓకే. సో ప్రతి సీన్ కూడా ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా డిఫరెంట్గా మేము రానాని చూడట్లేదు, మాకు పాత బల్లాల దేవాన్ని మర్చిపోయేలా చేశారు. అంటే మీకు అప్పుడు అనిపించిందా మాకు నిజంగానే ఒక బాహుబలి సినిమా చూసినప్పుడు నిజంగానే ఒక కింగ్డమ్ ఉంది, దాంట్లో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, క్యారెక్టరైజేషన్ స్టిల్ ఉంది మాకు. సో అలాంటి దాని నుంచి బయటకు రావాలంటే చాలా కష్టం. మీకు ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది? 100% నిజంగా. ఇప్పుడు అలాంటి సినిమా వచ్చిన తర్వాత అది ఒక ఇమేజ్ లాగా అతుక్కుపోద్ది అండి. ఏంటి చూసింది ఎవరు, ప్రపంచం మొత్తం చూసేసింది సినిమా. సో నెక్స్ట్ ఏదైనా చేస్తుంటే దానితో కంపారిజన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను కాదు కత్తి పట్టుకున్నా కూడా అరే ఈడ అలా చేయలేదనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో డెఫినెట్గా యాక్షన్కి వాటికి దూరంగా ఉందాం అనేది థాట్ అయితే ఉండింది. అది ఈ రూపంలో వస్తుందని నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు. అండ్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు నేను చేసిన అన్నీ ఒక ఎత్తు అంటే ఇది అసలు నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఏ పోలిక లేకుండా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇందాక నేను హంక్ అన్నాను, మాకు బాహుబలిలో ఒక ఇలా కొంచెం సన్నబడ్డారు ఈ సినిమా కోసమేనా? అవునండి ఖచ్చితంగా. అంటే ఈ కథ చెప్పినప్పుడు బాహుబలి తర్వాత జరిగినప్పుడు అది ఎలా ఉన్నప్పుడు అసలు మరీ అసలు నేను 2-3 వ్యక్తులను తినేసినట్టు 3 రాణాలు తినేసి తిరుగుతూ ఉండే వ్యక్తిలాగా ఉన్నా. తర్వాత సార్ వచ్చినప్పుడు ఆయన అన్నారు ఇప్పుడు అడవిలో ఉండే వ్యక్తి అలా ఉంటాడు, తను తినే తిండి అలా ఉంటుంది, తను ఎక్కువసేపు నడుస్తూ ఉంటాడు. సో అండ్ నడిసే మెట్లు కూడా పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేయడు, చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తాడు కానీ చాలా తొందరగా వేస్తాడు. సో ఇలాంటివి డీటెయిల్ తీసుకుని ఆ క్యారెక్టర్ బయటకు రావడానికి వాట్ ఎవర్ యాటిట్యూడ్. ఓకే, రైట్. సో ఇంత సాటిస్ఫాక్షన్తో ఇంత హ్యాపీనెస్తో చెప్తున్నారంటే రాణా గారు ఈ స్టోరీ మీద అండ్ ఈ వర్క్ మీరు చేసినటువంటి ఈ వర్క్ మీద ఆయనకి ఎంత ట్రస్ట్ ఉంటే ఇంత హ్యాపీగా మాట్లాడుతున్నారో అర్థమవుతుంది. సో బిఫోర్ ద ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే మీ క్రూ ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద కాస్టింగ్ ఉన్నారు, సో వాళ్ళందరికీ లోపల మీరు ఏం ప్రామిస్ చేసుకున్నారు? No, see, it was a big challenging on casting itself for me. Because I can't say this story. This is, I can show the story. That's the point. So they must understand. Whoever had that wisdom, vision on this film, they came inside. So after that, no one had a cinema attitude. I found that. Everyone had that passion and love on nature, and mostly 3 to 4 days I can smell it that everyone were part of the cinema. Okay. I did not feel anywhere a director, artist like that and all. I did not feel like that. Okay. It was a life. Along that, all the artists will be there. 18 elephants will be standing there. In between, we'll be working. Okay. So every time we had a organic smell
Okay. organic moments. It was very, it's not a film about sitting in a coffee shop or things, a hotel, restaurant, or it's something only I can find out when the camera comes inside the set, I can feel, oh, cinema is happening here. ఓకే Apart from that, I used to travel with them as a character, one among the character. I transform myself, themselves as a tribe. They also changed, you know, you can't take chairs, monitors inside. No, nothing, caravans, nothing is there. Okay. So they used to, రెడీ మధ్యలో ఉంటే మీకు ఏం దొరుకుతుంది చెప్పండి. Yeah. they used to sit in the roots, trees, we will be chatting there and we will be running. Suddenly the conservator will come, sir, 4 to 5, wild elephants are coming, the real wild elephants are coming. Okay. So So ఇలా please ఉండేది. quit off. Okay. You should not stand here because they won't gel with this domestic elephant and all. So we got immediately we used to rush up and move from one place to another. ఓకే And being a tiger reserve, that he will say, don't go alone, sir. Come back. Everyone go in a team and come back with a team. ఓకే So it's on perspective only. See, you know, jungle life, it's a danger zone. But when you have a positive vision, no, then everything looks positive. Yes. If you plan today, we must go and catch 100 scorpions there, you will catch it. Because your search is on scorpions. Yes. Because we were surrounded by scorpions in that Nanmukun area. ఓకే I did not say to them and all, Just tell them. it's, if Everybody you will move 10 leaves, I can find 2 scorpions there. ఓకే Yeah, so our vision was not on the behind the leaves. ఓకే ఓకే I used to see like this and I used to walk, and sometimes you get some unique bird sounds and all. Sometimes the entire jungle will become silent. ఓ మై Then I can smell భయమేస్తుందండి. something wild is going on. మహాబలేశ్వరం స్నేక్ జ్ఞాపకం. Ah. మేము ఒక సీన్ చేస్తున్నాం, నేను ప్రెస్ రిపోర్టర్ కలిపి ఒక చివరి ఉంది, యాక్చువల్ ట్రైలర్లో ఉంటుంది ఆ సీన్. ఓకే అది క్లిఫ్ ఎడ్జ్ లో చేస్తా ఉన్నాం, క్లిఫ్ ఎండ్ లో చేస్తాం. షార్ట్ తీసేటప్పుడు మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం, అయిపోయింది. షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో కొంచెం వర్షం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే ఇప్పుడు చాలా స్లిప్పరీగా ఉంటుందండి ఆ మట్టి అక్కడ, చాలా మట్టి స్లిప్పరీగా ఉంటే ఫస్ట్ శ్రేయ వెళ్తుంది, దాని తర్వాత నేను అక్కడ నుంచి సరే ఇటు తిరిగి అటు వెళ్దామని సడన్ గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్పి, సార్ మీ చెట్టు పక్కన పాము ఉంది సార్, నాకు వరే కనిపిస్తుంది, ఆ పాము కనిపించట్లేదు, అర్థం కాలేదు. పచ్చగా ఉంది సార్ పాము అన్నాడు. మొత్తం అంతా పచ్చగా ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలంటే 1 minute లో వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ పాము ఉందని చెప్తున్నాను. ఓకే అది మొత్తం అటా తిరిగి అలా వెళ్ళి బయటకు It వస్తుంది. was a deadly poisonous snake. Okay. జస్ట్ That was- సీన్ లో ఉంది, పక్కనే ఉంది. From the morning, it was there only. ఎవరో చూసుకోలే, Yep, that it మీ was షూట్ there. ఏరియాలోనే ఉంది పక్కనే షూట్ ఏరియా అంటే నేను ఎక్కడ ఉంటానో వెనకాల ఉందండి. ఓకే So once I saw it, I said, it's their area. Don't disturb it. అవును Come this side. Come this side. Okay. Come this side. Don't disturb it. It is sleeping ఓకే ఓకే in a tree. It's Okay. rolling and sleeping in it. We were catching the branches, walking here and all. It is there only. So like this, we have crossed many habitants there. ఓకే So there, we left them there, and we were walking safely. So రైట్ సార్. అంటే ఎంత పాజిటివ్ విషన్తో చూసినా నిజంగానే భయం వేస్తుందండి. 2 ఏళ్ల పాటు అడవిలో ఉండి ఫోన్లు లేకుండా, మొత్తం ఆ చెట్లు పుట్టలు జంతువులు అసలు మనుషులు లేకుండా, మనం వినడానికి నేచర్ని ప్రేమిస్తాం కానీ భయం కూడా అట్ ది సేమ్ టైం ఉంటుంది. కానీ మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా అబ్బా వెనక్కి వెళ్ళిపోదాంలే అని? అంటే లేదండి, అంటే మీరు భయం అనేది ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఉండొచ్చండి, కానీ ఆ నేచర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మారిపోతుంది. ఓకే ఎందుకంటే మీరు నేచర్తో ఒక పార్ట్ అయిపోతారు. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నది ఎవరితో, ఏనుగులతో ఉన్నారు, వాటింట్లో మీరు ఉన్నారు. సో ఆ ఏనుగులు కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంటే, మీకు ఒక రిలేషన్షిప్ ఏర్పడిన తర్వాత ఓకే వాటిల్లో భాగంగానే చూసుకుంటాయండి అవి. అండ్ తెలియని ఒక ధైర్యం వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక పాము ఉంది, ఒక స్కార్ప్ తేలు ఉంది, ఇవన్నీ మనం వాటిని రెస్పెక్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు మన మీదకి రావు. ఇప్పుడు అది పాము ఉందండి, అది కర్రతో కొట్టి ఇలాంటిదో పిచ్చదో చేస్తే నిజంగా వస్తుంది. అవును అవును సో ఇందాక సార్ అన్నట్టు వాటిని వాటి ప్లేస్లో ఉంచి మనం పక్క నుంచి పని చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎప్పుడు ఏమవుతుంది నేచర్. ఓకే నిజంగానే అన్ని రోజుల్లో ఎక్కడ ఏది కూడా జరగలేదు అసలు? లేదండి, ఇలా పక్క పక్కన ఉండి తప్పితే ఏం మా మీదకి రాలేదు. ఎందుకంటే ఓకే నాకు తెలిసి వాటికి కూడా అర్థం ఉంటుంది. మేము చెప్పాల్సిన బాధ ఏంటంటే
జంగిల్ బాధే చెప్తున్నారు, సరే వీళ్ళెవరో ఎంత దూరం వచ్చారు రండి అని మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది. అర్థమైపోయి ఉంటుంది నాకు తెలిసి. సో అరణ్యకి ఫుల్ ఫారెస్ట్ అంతా కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయ్యో కంప్లీట్ ఫారెస్ట్ చెట్టు మొక్క అన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మరి యాక్చువల్లీ ఈ మూవీ ఒక ఫారెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా జాదవ్కి సంబంధించినటువంటి మూవీ అని ఒక బయోపిక్గా ఇలా బయటకు వస్తోంది టాక్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ అండి? No. No. See, Jadhav Piyang, just I got an inspiration, that's all. It's not his story. ఓకే. We have not touched his life or nothing. See, like that, many people are there in India who individually go and plant and create jungles and all. So from there, we picked one inspiration now. Okay. The main inspiration was the guy who fought for the breaking the wall Okay. in Gaziranga area, where the elephant was orphaned. And so that was the main plot. Okay. That was the real incident happened in Assam. ఓకే. So how that guy fought 10 years in the court, and how he followed the elephants, and how he broke the wall and gave a way for the elephants. That is the story. ఓకే. So that was picked, and screenplay was written for that. ఓకే, రైట్. సో మరి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ మీరు నిజంగానే మీ వద్ద ఇప్పుడు మీరు సినిమా యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఎవరైనా ఫేస్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యారనుకోండి, మీరు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారా? 100%. ఓకే, కానీ చాలా గట్స్ ఉండాలి డెఫినెట్లీ, రైట్? అంటే కట్స్ కన్నా ఒక ఇంటెంట్ ఉండండి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ కథ జరిగిందంటే, ఇప్పుడు ప్రభు సాల్మన్ అంటారు ఒక అడవి కోసం ఇంత ఫీల్ అయ్యి రాసిన కథ అండి, లేకపోతే ఇలాంటివి జరగవు. అండ్ ఇంటెంట్ అనేది ఐ థింక్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇప్పుడు యాక్టర్స్, ఇప్పుడు అందరూ ఏ ఒక్క యాక్టర్కి ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నా అక్కడ అడవిలో ఇంపాసిబుల్ అండి ఈ సినిమా తీయగలిగేది. సో ది ఎంటైర్ గ్రూప్, విష్ణు కానీ, పుల్కిత్, హిందీలో పుల్కిత్ కానీ, జోయా, శ్రేయ, వీళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్, ఒక నిజంగా సార్ అన్నట్టు ఒక ట్రైబ్ కింద ఫామ్ అయ్యి అక్కడ వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు. రైట్. సో మరి ఫైనలీ మీరు ఒక వర్డ్ అన్నారు, మీరు ఇప్పటివరకు చాలా సినిమాల్లో వర్క్ చేశారు, బట్ ఈ సినిమాకి వర్క్ చేసిన తర్వాత ఒక వర్డ్ అన్నారు, ఎంటర్టైన్, ఎడ్యుకేట్, ఇన్స్పైర్. ఈ మూవీ నుంచి నేర్చుకున్న ప్రతి సినిమాకి కూడా దీన్ని ఫాలో అవ్వాలి, ప్రతి ఒక్కరు, ఈవెన్ ఆడియన్స్ అయినా సరే, వర్క్ చేసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని ఫాలో అవ్వాలి అన్నారు. సో ఎందుకని అరణ్య మిమ్మల్ని అంత కనెక్ట్ అయింది? ఒకటండి, ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ లాక్డౌన్ ఇవన్నీ తర్వాత మనం ఇంత కంటెంట్ చూస్తున్నాం, ఇదే చూస్తున్నాం. ఏదన్నా ఒక సినిమా చూసినప్పుడు మనం ఎంటర్టైన్ అవడంతో పాటు ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి, ఫీల్ అవ్వాలి, మన జీవితం మారిపోయిందని ఒక ఫీలింగ్ డెఫినెట్గా రావాలి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఒక థియేట్రికల్ సినిమాకి వెళ్ళాలంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే క్రియేట్ అవ్వాలి. సో ఐ థింక్ ఇట్ టిక్స్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్. అండ్ చెప్పేది ఏంటి, క్లైమేట్ చేంజ్, నేచర్, ఎలిఫెంట్స్ మనకందరికీ నచ్చి అండ్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాల్సిన సినిమా అండి ఇది. ఓకే, సో ఫైనల్లీ మీరు వెంకటేష్ గారికి మీ బాబాయ్ కాంపిటీషన్ ఇస్తున్నారంట? లేదండి, అంటే ఫైనల్ అలాంటిది అంటే ఒకటి ఆయనకి ఇంత నచ్చడం, ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ అంటే ఒక చిన్న ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుందండి. అంటే ఆయనకి ఫస్ట్ మామూలుగా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అంతా సౌండ్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా చూపిస్తాం. ఇది యాక్చువల్లీ ఫుల్ ఫైనల్ ట్రిమ్ కూడా చూడలేదండి ఆయన, ఇంకా షార్ప్గా ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. బట్ ఈ వర్జనే అంటే చూడండి, చిన్న కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నానే స్ట్రెంగ్త్తో చూసారండి నేను. అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ టచ్డ్ అండ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఈస్ డన్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి సినిమాలతో బయటకు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. టాలీవుడ్ ఓ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ సినిమాలు ఇంకా బూస్టప్ ఇస్తున్నాయి. అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ యాజ్ అ జనరల్ ఆడియన్స్గా మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ ఫైనలీ మీ వ్యూయర్స్కి, మీ ఫ్యాన్స్కి, వెల్ 26th March ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్ అడవి మధ్యలో ఉన్న ఫీలింగ్ అనేది మీకు థియేటర్లో రాబోతుంది. సో హోప్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ లైక్ ద ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇదండి ఇవాళ స్పెషల్ చిట్ చాట్. స్టే ట్యూన్ టు ABN ఆంధ్రజ్యోతి.